ویلکم بیک ویورز. ہم اس ویڈیو میں لوپس کے اوپر بات کریں گے کہ لوپس پی ایچ پی کے اندر کیا ہے اور کس طرح کام کرتے ہیں. پی ایچ پی کے اندر جو لوپس یوز ہوتے ہیں وہ تقریباً 4-5 قسم کے ہیں جن کو پی ایچ پی میں یوز کیا جاتا ہے، اور تمام پروگرامنگ لینگویجز کے اندر لوپس ہوتے ہیں. اسی طرح پی ایچ پی کے اندر بھی ہے. تو پی ایچ پی میں ہم لوپس یوز کرتے ہیں ڈیٹا کو ملٹیپل ٹائم جو ہے ڈسپلے کرنے کے لیے، ریپیٹ کرنے کے لیے. کوئی ایکشن اگر ہمیں ریپیٹ کرنا ہوتا ہے یا ترتیب سے ہمیں جو ہے ڈیٹا ریپیٹڈلی چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم لوپس یوز کرتے ہیں. ویسے تو کافی سارے لوپس ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں ویب اپلیکیشنز اور ویب سائٹس میں، جو کہ ہم نے بھی یوز کی ہے زیادہ تر، وہ 3 قسم کی لوپس ہوتے ہیں. ایک وائل لوپ جو سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے فور لوپ، اور ایک ہے فور ایچ لوپ. لوپس تو تینوں ہے، لیکن کام تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے کرتے ہیں، تو میں آپ کو جو ہے اس ویڈیو میں سکھاتا ہوں. یہاں پر ایک پیج میں نے بنایا ہوا ہے، اس کی پچھلے والے پیج کا میں نے ڈپلیکیٹ بنایا ہے، اس میں پی ایچ پی کا بلاک موجود ہے، اور اس کے اندر ہم لکھتے ہیں پی ایچ پی لوپس کے بارے میں. تو سب سے پہلے میں ایک کامنٹ لکھتا ہوں، اس میں لکھتا ہوں وائل لوپ ان پی ایچ پی. ٹھیک ہے جی. تو وائل لوپ جو پی ایچ پی میں ہوتا ہے، یہ ایک ڈیٹا کو یا ایک ویلیو کو ریپیٹ کرتا ہے جب تک کہ وہ کنڈیشن جو آپ نے دی ہے اگر وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہو. تو یہ بھی ایک قسم سے جو ایف اور ایل اسٹیٹمنٹ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیے تھے، اسی طرح یہ جس میں بھی آپ کو کنڈیشن دینی پڑتی ہے اور پھر ایکسپریشن دینی پڑتی ہے تو وہ پوری ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ میں نے ایک ویریبل بنایا نمبر از اکول ٹو وہ 0. یہ میں 0 ویلیو میں نے دی. اچھا، ایک اور بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 0 جو ہے نا، 0 یہ پی ایچ پی یا پروگرامنگ کے اندر جو ہے یہ ویلیو ہوتی ہے. بیسکلی یہ باقاعدہ یہ ویلیو ہے. ٹھیک ہے، ویلیو کنسیڈر کی جاتی ہے. اگر آپ ایک چیز ایسی چاہتے ہو کہ کچھ بھی نہ ہو، یعنی کوئی بھی ویلیو نہ ہو ایک ویریبل کے پاس، آپ کچھ بھی نہیں رکھنا چاہتے، تو اس کے لیے نل کا جو ہے آپشن یوز ہوتا ہے. نل کا مطلب ہوتا ہے کچھ بھی نہیں، لیکن 0 باقاعدہ ایک ویلیو ہے. ٹھیک ہے جی. اب دوبارہ لوپ کے اوپر آتے ہیں. تو ایک یہ میں نے دیا، ایک ویریبل ہم نے بنایا 0 کے نام سے. کہیں پر بھی یہ ویریبل ہمارے پاس ہو، لیکن لوپ سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ موجود ہو ویریبل. اب وائل جب ہم نے لکھا تو یہ بلو ہو گیا، دیٹس مین کہ یہ لوپ ہے یا ایک پی ایچ پی کا ڈیفالٹ کوئی فنکشن ہے. تو پھر یہ 2 پیرنتھسز اور 2 کرلی بریکٹس. تو ان 2 پیرنتھسز کے اندر جو ہے آپ کو کنڈیشن دینی ہوتی ہے، اور اس میں پھر وہ ایکسپریشن جو ہے آپ دے سکتے ہیں ان 2 کرلی بریکٹس کے اندر. یہ لوپ جو ہے ہم پروجیکٹس میں بھی یوز کریں گے انشاءاللہ. تو وائل لوپ میں سب سے میں کہتا ہوں کہ اگر یہ نمبر کا جو ویریبل ہے نا NAM، یہ تو یہ جو ہے اگر یہ لیس دین ہو 10 سے، یعنی کہ 10 سے کم ہو، تو یہاں پر اس پھر یہ 2 کرلی بریکٹس جو ہے اس کے اندر میں سمپلی کیا کروں گا کہ اس نمبر کے ویریبل کو پلس کا سائن لگا دوں گا، اور پھر جو ہے نا سیمی کولن. تو یہ جو 2 میں نے ایڈ کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں انکریمنٹنگ ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ وائل لوپ کی مدد سے اس میں انکریمنٹنگ ایک ویلیو اس میں اضافہ ہوتا جائے گا. تو اگر ادھر آپ 100 لکھ دیں گے تو 100 تک یہ جائے گا، 200 لکھ دیں گے 200 تک جائے گا. ابھی میں نے 10 دی ہے کہ 10 سے اگر یہ ویریبل اگر 10 سے کم ہو تو 10 آپ خود اس میں بڑھا دو، یعنی کہ ایڈ کر لو. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ جو ہے لوپ ہے، یہ بعد میں یوز ہوتا ہے بڑے اچھے مواقع پہ، تو آپ کو پھر اور بھی آپ کا ذہن کھل جائے گا. لیکن بہرحال ابھی میں یہ پیج اگر ریفریش کروں گا نا، سوری ابھی میں نے ایک کو نہیں کیا ہے. بیسکلی اس کو میں ایک کو کر دیتا ہوں، یہی پہ اس نمبر کے ویریبل کو میں اب اس کے بعد جو ہے ایک کو کر دیتا ہوں، اور پیج کو سیو کیا میں نے. ریفریش کرتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تک جو ہے اس نے ڈسپلے کر دیا. اگر میں یہاں پر ایک بی آر کا بھی لگا دوں، یہ کینکیٹینیٹ کر دوں بی آر اس کے ساتھ، یہ ڈاٹ سائن ہے اور پھر بی آر، کنٹرول ایس کر کے سیو کر دیا میں نے. ریفریش کر دوں گا تو یہ ورٹیکلی آپ کو نظر آ جائے گا 1 2 3 4 5 6 7 10 8 9 10. تو 100 کریں گے تو 100 تک ہو جائے گا. تو یہ بیسکلی وائل لوپ ہے. اب میں سمپل ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ کو ڈیز چاہیے نا، نمبر آف ڈیز چاہیے. تو اگر آپ ایسے HTML میں لکھیں گے تو اس کے لیے تو 30 ٹیگز آپ یوز کریں گے. جو لسٹ نہیں آتی ڈیز کی، یعنی کہ آپ جب ڈیٹ آف برتھ دیتے ہیں کسی ویب سائٹ میں، فیس بک پہ رجسٹر ہوتے ہیں یا اسی طرح کی کسی اور ویب سائٹ پر آپ جب رجسٹر ہوتے ہیں تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ سال میں سے اپنا سال سلیکٹ کر لو، ڈے میں سے ڈے سلیکٹ کر لو، اور منتھ میں سے منتھ سلیکٹ کر لو. تو
वो अगर HTML में आप लिखेंगे तो 30 डेज लिखेंगे, यहाँ पर आपने 0 लिख दिया और यहाँ पर आप 30 कर दिए, अगर 30 से कम हो तो 30 बढ़ा दो, तो एक ही वेरिएबल में आप वो डिस्प्ले कर सकते हैं कहीं पर भी 30 डेज। तो अभी जैसे कि मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि डे नंबर, ठीक है जी, Ctrl+S टू सेव। और अब आप यहाँ पर आके इसी पेज को रिफ्रेश करें, डे नंबर 1, डे नंबर 2, डे नंबर 3, डे नंबर 30। तो ये सारा इस लूप ने आपको करके दे दिया। आपने सिर्फ तो पेज तेज़ी से लोड होगा, पेज फास्ट लोड होगा। अब इससे पहले जो है वाइल लूप से पहले मैं आपको भी फॉर लूप का बता देता हूँ, ठीक है जी। कमेंट लिख दिया और फॉर लूप इन PHP। अब इसमें भी सेम चीज़ होती है तकरीबन, लेकिन इसमें यह है कि थोड़ा सा फॉर आपको पहले लिखना पड़ता है और ये 2 ब्रैकेट्स है, ठीक है जी। और इसमें ये जो पहले 2 पैरेंथेसिस है ना, इसी में आपको वेरिएबल बनाना है, इसी में आपको प्लस प्लस करना है और इसी में आपको वो सारा कुछ करना है। सिर्फ अब दूसरे वाले में सिर्फ एको कर सकते हैं। जैसे कि ये तो हमने वेरिएबल वाइल लूप से ऊपर उसके स्कोप से बाहर बनाया था ना, लेकिन ये कि फॉर लूप के अंदर ही आपको सारा बनाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ ईयर के नाम से, ठीक है। ईयर इज इक्वल टू मैं ऐसे मतलब एक कह देता हूँ कि चलो ईयर इज इक्वल टू 1980, ठीक है जी। और फिर ये सेमीकोलन लगाएंगे आप। अब मैं कहता हूँ कि ईयर लेस देन 2014, तो मैं सिंपली यहाँ पर ईयर को प्लस प्लस कर दूंगा और ये आगे सेमीकोलन नहीं लगाना लास्ट वाले में, ठीक है। तो वेरी सिंपल, देखो मैंने ईयर कहा कि 180 से मुझे 2014 तक की ईयर्स चाहिए, तो अगर ये उससे कम हो तो फिर ईयर प्लस प्लस। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि एको ईयर नंबर इज कैनकेटिनेशन और फिर मैं इसको ईयर कर देता हूँ। दैट्स इट। Ctrl+S टू सेव, रिफ्रेश किया, ये देखो ईयर नंबर इज 1980, 81, 82, 2014 तक। यहाँ पर मैं थोड़ा करके ना इधर एक और कैनकेटिनेशन साइन और BR का टैग, ताकि ये भी तरतीब से वर्टिकल अंदाज में आ जाए। Ctrl+S करके सेव किया मैंने, प्रेस करता हूँ, देखो ईयर नंबर इज 1980, 81, 82, 83, 84, 85, 2013 तक, ठीक है। यानी 2014 भी हो जाएगा। तो ईयर्स अगर आपको चाहिए जैसे कि सेलेक्ट करना होता है तो वो भी आप इस फॉर लूप की मदद से ईजिली कर सकते हैं। और आगे हो सकता है कि हम आगे हम करेंगे, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम बनाएंगे, वहाँ पर मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये हो गया। अब थर्ड जो है आपका जो लूप है वो है अपना फॉर ईच लूप इन PHP। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लूप्स है। तो इसमें ये होता है जनाब आला कि ये मैं सबसे ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये भी और भी समझ आ जाए। फॉर ईच लूप में ये होता है कि आप एक एरे को, सिर्फ एक एरे के अंदर से डेटा उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक एरे बनाया, मैंने कहा कि जनाब मेरे पास स्टूडेंट्स है, ठीक है जी। स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एरे, और यहाँ पर मैं एरे में लिख देता हूँ 3 स्टूडेंट्स के नाम। 3 स्टूडेंट्स के नाम मेरे पास है आयशा और आसमा और मेरे पास है जुनैद। ये 3 स्टूडेंट्स हैं। अब जो है इन स्टूडेंट्स को जो है मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि फॉर ईच का लूप में यूज़ करूँ, तो मैं कह रहूँगा कि स्टूडेंट्स एज वैल्यू, और ये नेक्स्ट जो वो है ना, इसमें मैं एक को कर दूंगा स्टूडेंट्स को। दैट्स इट। Ctrl+S टू सेव। अब मैं आपको यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली स्टूडेंट्स को मैंने एको नहीं करना है, मैंने वैल्यू को एको करना है। वैल्यूज़ कर देता हूँ इसको। Ctrl+S टू सेव।
यहाँ पर आपको दे आसमा और जुनेद और वगैरह वगैरह, इनको मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक BR का टैग दे देता हूँ। टोलेस टू सेव और फिर रिफ्रेश किया। अब देखो आयशा, आसमा, जुनेद। होता ये है बेसिकली ना कि ये जो लूप है ना, ये लास्ट वाला जो भी मैंने आपको क्या है फॉर ईच लूप, इस फॉर ईच लूप में आप एक एरे को टारगेट करते हैं। अब ये एरे है, इसके अंदर 3 रिकॉर्ड्स हैं, 3 इसमें जो है डिटेल्स है, इंफॉर्मेशन है। और ये जो एरे है ये इस लोकल वेरिएबल में सेव है जिसका नाम है स्टूडेंट्स। तो मैंने पूरी फॉर ईच जो लूप मैंने का नाम लिखा लूप का, उसके बाद जो वो है अपना पेरेंथेसिस हमारे हैं, उसके अंदर हमने कहा कि ये जो स्टूडेंट्स का वेरिएबल है जिसमें एक एरे सेव है, इसको रिटर्न कर दो एज वैल्यूज़ वेरिएबल। इस वैल्यूज़ वेरिएबल को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने इसे वैल्यूज़ दे दिया, आप इसको रिकॉर्ड्स दे दे, आप इसको इन्फो दे दे, आप इसको व्हाट्सोएवर आप दे दे, वो दे सकते हैं। और इसको आपने इधर वो करना, एक को करना है। तो सारा जो डिटेल जो भी चीज़ें इसके अंदर होगी ना स्टूडेंट्स के, इसको एज वैल्यूज़ हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया और वो सारे के सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप 1 बाय 1 भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर ईच की इस लूप की मदद से मुमकिन हुआ। अदरवाइज़ अगर डायरेक्ट आप इस एरिया को वो करना चाहते हैं ना, तो ये सारे रिकॉर्ड्स आप एक साथ डिस्प्ले नहीं कर सकते। आपको नंबर वाइज ना 0 1 इस तरह के पोजीशन वाइज जो है आप उससे डेटा ले सकते हैं, लेकिन सबको एक साथ नहीं। लेकिन फॉर ईच की मदद से, ये जो फॉर ईच का लूप है इसकी मदद से ये ईजिली कर सकते हैं। और ये बड़ा कारआमद जो है लूप है ये फॉर ईच। तो इस वीडियो में आपको मैंने वाइल लूप के बारे में बताया, फॉर लूप के बारे में बताया, और ये हम आगे जो है अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर भी यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और फंक्शंस को डिस्कस करेंगे जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। स्टे ट्यून्ड।